پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں محمد جیلانی شاہ بائز ہائی اسکول ترہگام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نظم پڑھیں گے۔ T1 سلیبس میں یہ ہے، لکھی ہے یہ نظم اکبر اللہ آبادی نے، اور آپ کی کتاب کے پیج نمبر 155 پر یہ نظم ہے۔ بڑے اچھے انداز سے یہ کہہ رہے ہیں، ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ پیشن گوئی کہتے ہیں جو آگے آنے والے واقعات کو اگر ہم قبل از وقت سے پہلے ہی بیان کریں اسے پیشن گوئی کہتے ہیں۔ ایک پیشن گوئی یہ کی ہے اس نے اپنی نظم میں، لیکن دیکھیں گے تو یہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں اس کی باتیں۔ آپ دیکھیے، میں پہلا مصرع اس کا پڑھتا ہوں۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے۔ شاعر اکبر اللہ آبادی اس میں کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت کا طریقہ کار ہے، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، یہ دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ ملک عدم کہتے ہیں دوسری دنیا کو، دوسرے ملک کو۔ تو یہ ختم، یعنی کہ اس کی غرض یہ ہے کہ آج کے جو موجودہ طریقے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، نئی تہذیب ہوگی، نئے ساما بہم ہوں گے۔ نیا طریقہ کار ہوگا اور نئی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے نئی چیزیں آ جائیں گے، نئی تہذیب ہوگی۔ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، سماج میں رہنے کا طریقہ، یہ سب بدل جائیں گے اور نئے ساما بہم ہوں گے۔ ہمارے پاس نئی چیزیں ہوں گی۔ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گی ہنسی اپنی، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گی ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ زلفیں کہتے ہیں جو کان کے سیدھ میں، کان کے ایک طرف جو ہمارے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کو زلفیں کہتے ہیں۔ اور گیسوں کہتے ہیں سر کے لمبے بالوں کو۔ گیسوں کسے کہتے ہیں؟ سر کے لمبے بال۔ اور زلف کہتے ہیں بالوں کا وہ لچھا جو کان کے قریب سے لٹکتا ہو۔ کان کے سامنے جو یہ بالوں کا گچھا ایک لٹکتا ہے، اسے زلف کہتے ہیں۔ اور سر کے جو لمبے لمبے بال سے اسے گیسوں کہتے ہیں۔ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گی ہنسی اپنی۔ حسینے جو ہیں وہ اپنی نمائش نئے طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ان کا انداز نمائش جو ہے، اپنے حسن کی جو نمائش کریں گے، اس کے نئے طریقے سے وہ کریں گے۔ ان کا طریقہ الگ ہوگا۔ جو آج کل کے زلفیں ہیں یا گیسو ہیں، یہ ایسے نہیں ہوں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زلفیں رکھنے کا طریقہ یا گیسو رکھنے کا طریقہ یہ بدل جائے گا۔ نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے، نہ زلفیں اس طریقے کی ہوں گی نہ گیسو اس طریقے کے ہوں گے۔ حسینائیں نئے طریقے سے اپنے حسن کا اظہار کریں گے۔ بال بنانے کے طریقے نئے ہوں گے، زلفیں بنانے کے طریقے نئے ہوں گے، جی ٹھیک ہے نا؟ گیسوں کے خم بھی بدل جائیں گے، یعنی کہ آرائش و زیبائش کے طریقے نئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا شعر ہے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ ارے خاتون عورتوں کو کہتے ہیں نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی۔ عورتیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، آج جو عورتوں کے اندر
खातूनों के अंदर पर्दे की पाबंदी है, ये नहीं रहेगी। मैंने अभी आपको कहा ये पेशन गोई कर रहा है, और आप अंदाजा लगाइए कि ये पेशन गोई कितनी सही साबित हो रही है। न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, ये पर्दे की पाबंदी खातूनों में जो अब है ये नहीं रहेगी। न घूंघट इस तरह से हाजबे रोए सनम होंगे। हाजिब किसे कहते हैं? हाजिब कहते हैं पर्दे को, हाजिब पर्दे को कहते हैं। न घूंघट इस तरह से हाजबे रोए सनम होंगे, जिस तरह आज रोए सनम दोस्त का चेहरा। रोए सनम किसे कहते हैं? दोस्त का चेहरा। दोस्त का चेहरा जिस तरह आज ढका हुआ होता है, इस तरह ढका हुआ नहीं होगा। यानी कि मेरा सनम जो है उसका चेहरा जिस तरीके से आज ढका हुआ है इस तरीके से नहीं होगा। खवातीन पर्दे की पाबंदी छोड़ देंगे और घूंघट निकाल कर चेहरे का जो पर्दा किया जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। खवातीन अपने चेहरे को छुपाना छोड़ देंगे, अपने चेहरे को सरेआम दिखाएंगे। बदल जाएगा अंदाजे तबाए दौर गर्दों से, नई सूरत की खुशियां और नए असबाब गम होंगे। लोगों की तबीयत जो है वो बदल जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की तबीयत जो है वो बदल जाएगी। शायर फरमाते हैं इसमें कि जमाने की गर्दिश से लोगों की तबीयत के अंदाज भी बदल जाएंगे। जमाना बदलने के साथ साथ नई नई तरह की खुशियां होंगी और जिंदगी की दौड़ में तेजी आने से गमों और परेशानियों के तरीके नए होंगे, नई चीजें होंगी जिनसे इंसान खुश होता होगा। आज जिन चीजों के होने से हम खुश होते हैं, कल आने वाले वक्त में कोई और चीजें होंगी जिनसे हम खुश होंगे, और इसी तरह कोई और चीजें होंगी जिनसे हमें गम होता होगा। गम के असबाब भी नए होंगे और खुशियों के असबाब भी नए होंगे। लोगों की तबीयत जो है वो बदल जाएगी। बहुत होंगे मुगनी नगमे तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल सिम होंगे। बहुत होंगे मुगनी, मुगनी कहते हैं गाने वाले को। किसे कहते हैं? मुगनी कहते हैं गाने वाले को। बहुत होंगे मुगनी, गाने वाले बहुत होंगे, मगर होंगे क्या? मुगनी नगमे तकलीद यूरोप के। किस तरीके के गाने वाले होंगे भाई? यूरोप के तर्ज के गाने वाले होंगे। गाने वाले जो आज के तर्ज के हैं, अपनी सोसाइटी के तर्ज के गाने वाले जो हैं वो नहीं होंगे। तो किन की तकलीद की जाएगी? तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद करना कहते हैं पैरवी करना, नकल करना, ठीक है ना। तो किसके पैरोकार होंगे गाने वाले? बहुत, एक तो बहुत होंगे, लेकिन किन की तकलीद करने वाले होंगे, किन की पैरवी करने वाले होंगे? यूरोप के पैरवी करने वाले होंगे, मगर बेजोड़ होंगे। बेजोड़ होना में इकट्ठे नहीं होंगे, उनके अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, इसलिए बेताल सिम होंगे। बेताल सिम का मतलब है जो ताल में न हो, यानी कि गाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई ताल ही नहीं होगी गाने की, ठीक है ना। गाने का मकसद ही नहीं होगा। बहुत होंगे मुगनी, गाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन होंगे क्या उनसे? यूरोप के तर्ज के, उनकी नकल करने वाले होंगे। उनमें उनके अंदर कोई इत्तेफाक नहीं होगा, बेजोड़ होंगे, इसलिए उनमें ना कोई ताल होगा, ना सुर होगा, ना उस गाने में कुछ मजा होगा, ना वो समाज के मुवाफिक वो गाना होगा। तो इस नज़म के अभी कुछ अशार हमें रह रहे हैं, वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।